السلام علیکم بچوں، آج کے اس ویڈیو میں ہم ہماری جغرافیہ کی درسی کتاب کا تیسرا سبق مد و جزر پڑھیں گے۔ یہاں سامنے آپ کو دو تصویریں نظر آ رہی ہیں۔ ایک اوپر میں جو تصویر نظر آ رہی ہے اس میں آپ کو پانی کی سطح بڑھی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور دوسری تصویر میں پانی کی سطح کم ہوئی ہے۔ تو جس جگہ پر جس تصویر میں پانی کی سطح بڑھی ہوئی ہے اسے مد کہتے ہیں، اور جس تصویر میں پانی کی سطح کم ہوئی ہے اسے جزر کہتے ہیں۔ آپ لوگ جو ہے حاجی علی گئے ہوں گے۔ حاجی علی پر کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ پانی پورا کنارے تک آ جاتا ہے، روڈ تک آ جاتا ہے، اور حاجی علی درگاہ تک پہنچنے کا جو راستہ ہوتا ہے وہ بھی پورا پانی میں ڈوب جاتا ہے۔ اس وقت میں لوگوں کو اندر جانے کے لیے منع کیا جاتا ہے، روک دیا جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پانی کی سطح جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہوتی ہے، تو ہم کو حاجی علی درگاہ تک جانے کا جو راستہ روڈ ہوتا ہے وہ بھی پورا صاف نظر آتا ہے، اور اس پہ سے ہم جو ہے باقاعدہ درگاہ تک پہنچ سکتے ہیں، اور پانی جو ہے درگاہ کے اس طرف جو ہے پیچھے کی طرف جو ہے ہم کو نظر آتا ہے، یعنی پانی کی سطح بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے۔ تو پانی کی سطح بہت زیادہ کم جب ہوتی ہے اسے جزر کہتے ہیں، اور پانی کی سطح جب بڑھ جاتی ہے اسے مد کہتے ہیں۔ تو یہ ہے مد و جزر۔ اب یہ مد و جزر کس طرح رونما ہوتے ہیں، کس طرح واقع ہوتے ہیں، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے، سمجھیں گے۔ اس کی وجہ جو ہے زمین کی مرکز گریز قوت اور ثقلی قوت ہوتی ہے۔ ثقلی قوت زمین کی بھی ہوتی ہے، چاند اور سورج کی بھی ہوتی ہے۔ مرکز گریز قوت کسے کہتے ہیں؟ چابی کی زنجیر کو انگلی میں ڈال کر چابی کو گول گھمائیں گے تو گول گھمانے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ چابی ہماری انگلی پر ہم کو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے چابی باہر کی طرف پھینکے جا رہی ہے، باہر کی طرف ڈھکیلے جا رہی ہے، یعنی اس کے اندر جو کیا ہوتا ہے قوت پیدا ہوتی ہے، اسے مرکز گریز قوت کہتے ہیں۔ باہر کی طرف پھینکے جانے والی قوت، وہ قوت کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے کہ جو چیز یا شے ہوتی ہیں وہ باہر کے جانب پھینکی جاتی ہے۔ جیسے جھولا ہوتا ہے، آپ لوگوں نے جھولا دیکھے ہوں گے۔ جھولے کی ڈولیاں جو ہوتی ہے وہ سیدھی ہوتی ہے، جھولے کی ڈولی جو ہوتی ہے وہ سیدھی ہوتی ہے۔ کس طریقے سے؟ اس طریقے سے سیدھی ہوتی ہے، لیکن جب جھولا گھومنا شروع ہوتا ہے تو اس کی ڈولیاں جو ہے وہ اڑنے لگتی ہے اور اس طریقے سے سیدھی ہو جاتی ہے، یعنی باہر کی طرف پھینکی جاتی ہے۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ مرکز گریز قوت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں ثقلی قوت۔ چمبک سب لوگوں نے دیکھے ہوں گے، چمبک سب لوگوں نے دیکھے ہیں۔ چمبک کیا کرتا ہے؟ لوہے کی تمام چیزوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ یہ تصویر کے اندر یہاں پر دکھایا گیا ہے، یہ چمبک کی تصویر ہے۔ یہ کیا ہے؟ چمبک کی تصویر ہے۔ تو یہ ثقلی قوت جو ہے بالکل اسی طرح ہوتی ہے۔ زمین کے اندر جو ثقلی قوت ہے، زمین کے اوپر جتنی بھی عمارتیں ہیں، پہاڑ ہیں، یا ہم لوگ رہتے ہیں، ہم سب جو ہے زمین پر ٹکے ہوئے ہیں۔ کس وجہ سے ٹکے ہوئے ہیں؟ زمین کی ثقلی قوت کی وجہ سے۔ وہ ثقلی قوت کیا کرتی ہے کہ زمین پر جتنی بھی چیزیں ہیں سب کو مرکز کی جانب کھینچتی ہے۔ زمین اپنے مرکز کی جانب جو ہے سب کو کھینچتی ہے، اس وجہ سے جو ہے ہم سب زمین کے اوپر ٹکے ہوئے ہیں۔ اگر زمین پر سے جو ہے ہم کوئی چیز اوپر کی طرف اچھالتے ہیں تو وہ چیز جو ہے واپس زمین پر آ جاتی ہے۔ واپس زمین پر کیوں آتی ہے؟ وہ زمین کی ثقلی قوت ہوتی ہے، یعنی کشش کی قوت، وہ چیز کو اپنی جانب کھینچ لیتی ہے۔ تو یہ ہے ثقلی قوت۔ جس طرح زمین کی ثقلی قوت ہوتی ہے اسی طرح چاند اور سورج کی بھی ثقلی قوت ہوتی ہے۔ اب زمین کی مرکز گریز قوت، زمین میں مرکز گریز قوت بھی ہوتی ہے۔ یہ مرکز گریز قوت زمین کی محوری گردش کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ زمین جو ہے وہ روزانہ اپنے محور پر گردش کرتے ہوئے سورج کے گرد گردش کرتی ہے۔ تو وہ زمین جو اپنے محور کے گرد گردش کر رہی ہے اس کے ذریعے سے اس کے اندر مرکز گریز قوت بھی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن
मरकज़ गुरेज़ क़ुव्वत ज़मीन के अंदर होने के बावजूद सारी के सारी चीज़ें जो है वो ज़मीन की तरफ ही खींची जाती है। क्यों? क्योंकि जो ज़मीन की शकली क़ुव्वत है, कशिश की क़ुव्वत है, वो ज़मीन की मरकज़ गुरेज़ क़ुव्वत के कई गुना ज़्यादा होती है ना। अब जब खींचने की क़ुव्वत कई गुना ज़्यादा है तो ज़ाहिर सी बात है कि जो फेंकने की क़ुव्वत है, बाहर की तरफ ढकेलने की क़ुव्वत है, वो कम पड़ जाएंगी और ज़मीन की सारी चीज़ें जो है वो अपनी जगह पर टिकी हुई रहेंगी। तो ये है शकली क़ुव्वत और मरकज़ गुरेज़ क़ुव्वत। अब हम मद्द व जज़र के बारे में पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। मद्द व जज़र 3 वजह से जो वाक़ होते हैं। एक चाँद सूरज की और ज़मीन की शकली क़ुव्वत की वजह से, दूसरा जो है चाँद सूरज की शकली क़ुव्वत की वजह से, दूसरा ज़मीन का सूरज के गिर्द घूमना, ज़मीन का सूरज के गिर्द घूमना और चाँद का बिलवास्ता सूरज के गिर्द घूमना। यानी ज़मीन तो सूरज के गिर्द घूम रही है, चाँद भी सूरज के गिर्द घूम रहा है, लेकिन डायरेक्ट ना घूमते हुए इनडायरेक्टली घूमता है। यानी ज़मीन के वास्ते से चाँद जो है वो सूरज के गिर्द घूमता है और ज़मीन की महवरी गर्दिश की वजह से उसमें पैदा होने वाली मरकज़ गुरेज़ क़ुव्वत, ये 3 सबब से समंदर में मद्द व जज़र वाक़ होते हैं। ज़्यादा जो है सूरज की भी शकली क़ुव्वत है और चाँद की भी शकली क़ुव्वत है। सूरज की शकली क़ुव्वत ज़मीन पर कम असरअंदाज होती है। क्यों? हालांकि सूरज तो बहुत बड़ा है लेकिन बहुत दूर है। दूर होने की वजह से सूरज की शकली क़ुव्वत ज़मीन पर कम असरअंदाज होती है और चाँद जो है वो ज़मीन के बहुत करीब है। इस वजह से चाँद की शकली क़ुव्वत ज़मीन पर ज़्यादा असरअंदाज होती है और चाँद की शकली क़ुव्वत की वजह से ज़मीन पर मद्द व जज़र वाक़ होते हैं। ये देखिए शक्ल में, ये चाँद की शकली क़ुव्वत, चाँद अभी इस तरफ है तो चाँद की शकली क़ुव्वत यहाँ पर असरअंदाज हो रही है, यहाँ पर असरअंदाज हो रही है। इसकी वजह से क्या हुआ कि इस तरफ का जो है समंदर का पानी ऊपर की तरफ, ऊपर की सिमत में जो है बढ़ गया है। यहाँ पर पानी की सतह बढ़ गई है और जब यहाँ पानी की सतह बढ़ी है तो यहाँ पानी की सतह क्या होंगी? घटेंगी। यहाँ पानी की सतह घटेंगी तो यहाँ पर पानी की सतह बढ़ने की वजह से मद वाक़ हुआ और यहाँ पर पानी की सतह घटने की वजह से जज़र वाक़ हुआ। अब चाँद की शकली क़ुव्वत ये ज़मीन के मरकज़ तक ही जो है असरअंदाज होती है। ये ज़मीन का मरकज़ यहाँ पर है तो ये ज़मीन के मरकज़ तक ही जो है चाँद की शकली क़ुव्वत असरअंदाज होती है। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जहाँ मद आया है तो इसके बिल्कुल मुखालिफ सिमत में, बिल्कुल इसके पीछे भी जो है मद वाक़ हुआ है। ये मद क्यों वाक़ हुआ है? तो इसकी वजह यह है ज़मीन की मरकज़ गुरेज़ क़ुव्वत। यहाँ पर जो है चाँद की शकली क़ुव्वत असरअंदाज होने की वजह से पानी जो है वो बाहर की तरफ खींचा गया और इस तरफ जो है ज़मीन की मरकज़ गुरेज़ क़ुव्वत असरअंदाज हुई और यहाँ पर पानी जो है वो बाहर की तरफ ढकेला गया। अगर यहाँ पर ज़मीन की मरकज़ गुरेज़ क़ुव्वत काम नहीं करेंगी तो क्या होगा कि चाँद की शकली क़ुव्वत की वजह से ज़मीन का जो तवाज़ुन है वो बिगड़ जाएगा। इसलिए इस तरफ जो है चाँद की शकली क़ुव्वत असरअंदाज होती है तो मरकज़ की दूसरी जानिब, पीछे की जानिब ज़मीन की मरकज़ गुरेज़ क़ुव्वत काम करती है और इस तरफ मरकज़ गुरेज़ क़ुव्वत जब काम कर रही है, असरअंदाज हो रही है, तो वो क्या करती है कि ज़मीन के पानी को बाहर की तरफ ढकेलती है। इस वजह से यहाँ पर मद वाक़ होता है। तो इस तरफ भी और इस तरफ भी दोनों जगह एक साथ में मद वाक़ होते हैं और जज़र भी दोनों जगह पर एक साथ में वाक़ होते हैं। तो ये हुआ मद्द व जज़र। अब आपकी किताब में एक सवाल दिया गया है, एक बात बताई गई है कि जिस वक्त 0 दर्जा तुलुल बलद पर मद आता है उसी वक्त उसके मुखालिफ सिमत में वाक़ 180 दर्जा तुलुल बलद पर भी मद आता है। ज़मीन जो है आप सब जानते हैं कि ज़मीन पर
عرض البلد اور طول البلد کا جال ہے۔ طول البلد زمین پر کھڑے خطوط کھینچے گئے ہیں، اور یہ طول البلد جو ہے دنیا کے مختلف ممالک، دنیا کے جتنے بھی شہر ہے، سمندر ہے، سب سے جو ہے گزرتے ہیں۔ تو 0 درجے کا طول البلد، یہ والا جو طول البلد ہے، یہ 0 درجے کا طول البلد ہے۔ اگر یہاں پر مد آتا ہے تو اس کی مخالف سمت میں کون سا مد نظر آ رہا ہے؟ 180 درجے کا طول البلد۔ 180 درجے کا طول البلد اس کے بالکل پیچھے ہے، تو وہاں پر بھی مد آتا ہے۔ اب 0 درجہ طول البلد پر مد آ رہا ہے اور 180 درجہ طول البلد پر مد آ رہا ہے، تو جزر کہاں آتا ہے؟ ان سے قائمہ زاویہ بنانے والے طول البلد پر آئے گا۔ تو کون سے طول البلد پر پھر جزر آئے گا؟ اگر مد یہاں آ رہا ہے، یہ طول البلد پر مد آ رہا ہے، تو جزر کون سے طول البلد پر آئے گا؟ تو اس سے قائمہ زاویہ بنانے والا یہ 90 درجے کے طول البلد پر جزر واقع ہوگا۔ اب 90 درجہ ادھر بھی ہے اور 90 درجہ ادھر بھی ہے، تو اسے کہیں گے 90 درجہ مغربی طول البلد اور 90 درجہ مشرقی 90 درجہ اس طرف کا مغربی طول البلد، 90 درجہ مشرقی طول البلد اور 90 درجہ مغربی طول البلد پر جزر واقع ہوگا۔ اب یہ جزر جو ہے 24 گھنٹے میں اس کا دور جو ہوتا ہے وہ 2 مرتبہ پورا ہوتا ہے۔ ایک بار جو ہے مد آیا، پھر مد جو ہے مکمل ہونے کے بعد جزر آئے گا، اس طرح ایک مد اور ایک جزر، یہ ایک دور ہو گیا۔ تو ایک دور جو ہے وہ 12 گھنٹے 25 منٹ کا ہوتا ہے۔ مد و جزر کا ایک دور 12 گھنٹے 25 منٹ کا ہوتا ہے۔ جیسے یہ ہمارا انڈیا ہے، یہاں پر ابھی مد آیا ہے، یہاں مد آیا ہے، تو اب یہ مد جو ہے تقریباً 6 گھنٹے رہے گا، 6 گھنٹے 13 منٹ، اور پھر 6 گھنٹے 13 منٹ کے بعد کیا ہوگا؟ یہاں پر جزر آئے گا۔ یہ دیکھو یہاں پر جزر آ گیا۔ پھر یہ 6 گھنٹے 13 منٹ رہے گا، اور پھر 6 گھنٹے 13 منٹ بعد یہاں پر پھر مد آئے گا، پھر یہاں پر مد واپس آ گیا۔ پھر یہ 6 گھنٹے 13 منٹ تک رہے گا، اور پھر اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ پھر سے جو ہے جزر آ جائے گا۔ اس طرح 24 گھنٹے میں یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے مد و جزر اکبر۔ مد و جزر اکبر یعنی بڑا مد و جزر۔ بڑا مد و جزر کب واقع ہوتا ہے؟ مد و جزر اکبر تو اماوس یا پونم کے دن چاند اور سورج کی مد پیدا کرنے والی قوت یعنی ثقلی قوت، یہ دونوں بھی جو ہے ایک ساتھ ہو جاتی ہے۔ چاند کی ثقلی قوت بھی اور سورج کی ثقلی قوت بھی، دونوں ایک ساتھ ہو جانے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے، اور جب ثقلی قوت بڑھ گئی تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ثقلی قوت بڑھ گئی ہے تو یہ زمین کے اوپر زیادہ اثر انداز ہوگی، اور زیادہ اثر انداز ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو سمندر کے پانی کی سطح ہے وہ روزانہ کے مقابلے میں جو مد آتا ہے اس کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ جو ہے وہ اونچی سطح رہے گی، یعنی پانی کا ابھار جو ہے اس دن بہت زیادہ رہے گا، اور جزر بھی جو ہے بہت زیادہ رہے گا۔ جب یہاں پر پانی جو ہے اس طرف یہاں مد آ رہا ہے، تو یہاں جب زیادہ پانی جو ہے کھینچا جا رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہاں کا پانی زیادہ پیچھے ہٹے گا، اور جب یہاں کا پانی زیادہ پیچھے ہٹے گا اور یہاں کے پانی کی سطح زیادہ بڑھی، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہاں جو مد آیا وہ بڑا مد، اور یہاں جو جزر آیا وہ بڑا جزر۔ تو اماوس اور پورنیما کے دن مد و جزر اکبر واقع ہوتے ہیں۔ مد و جزر اکبر واقع ہوتے ہیں۔ کیوں واقع ہوتے ہیں؟ کیونکہ اس دن چاند اور سورج کی ثقلی قوت دونوں بھی ایک ساتھ ہو جاتی ہے، اور ان کی جو کشش کی قوت ہوتی ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور دونوں کی کشش کی قوت جب مل جاتی ہے اور ثقلی قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے تو اس دن جو ہے کیا ہوتا، مد کے مقام پر چاند اور سورج کی جانب پانی کے کھنچ جانے سے پانی میں زیادہ ابھار پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح جو آپ کو یاد رکھنا ہے، یہ مد و جزر اکبر پونم کے دن اور اماوس کے دن ہوتا ہے۔
पूर्णिमा जो है या पूनम जो है, पूनम के दिन क्या होता है, चाँद सूरज और ज़मीन के बीच में आ जाता है, और अमावस के दिन ज़मीन सूरज और चाँद के दरमियान में आ जाती है। अब मद्दोजज़र असगर यानी छोटा मद्दोजज़र, छोटा मद्दोजज़र यानी रोज़ाना जो मद्दोजज़र हो रहा है उससे भी छोटा मद्दोजज़र महीने में 2 मरतबा होता है। महीने में 2 मरतबा कब होता है, तरबी के दिन। अब तरबी का दिन किसको कहते हैं, तो देखो किसी भी चीज़ के 4 हिस्से किए जाएं, 4 हिस्से किए जाएं तो उसमें का एक हिस्सा जो होता है उसको क्वार्टर कहते हैं। क्वार्टर यानी रुबा, क्वार्टर यानी रुबा, अरबी में रुबा कहते हैं और उसी से तरबी बना है, रुबा कहते हैं। तो चाँद जो है वो ज़मीन के गिर्द जो चक्कर पूरा करता है उसको तकरीबन 28 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं, 28 दिन। अभी मिसाल के तौर पर चाँद हमारा यहाँ पर है, चाँद यहाँ पर है, तो यहाँ पर जो है मद्दोजज़र अकबर वाक़ होगा। अब चाँद जो है वो गर्दिश करते हुए यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में तकरीबन 7 दिन लगेंगे। तो यहाँ तक जब चाँद आ जाएगा तो 7 दिन हुए। यहाँ पे पूरा चाँद हमको नज़र आ रहा था, यहाँ पर आधा चाँद नज़र आएगा। फिर 7 दिन के बाद में क्या होगा कि चाँद यहाँ आएगा, तो यहाँ चाँद जो है क्या होगा, गायब हो जाएगा, हमको नज़र नहीं आएगा, यहाँ पर चाँद हमको नज़र नहीं आएगा। फिर 7 दिन बाद जो है चाँद यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर फिर इस तरह आधा नज़र आएगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं तरबी। कौन सा दिन कहते हैं इसको, तरबी का दिन कहते हैं। इस दिन क्या होता है, चाँद, ज़मीन और सूरज तीनों के दरमियान कायमा ज़ाविया बनता है। क्या बनता है, तीनों के दरमियान कायमा ज़ाविया बनता है। देखो नज़र आ रहा है, ये चाँद, ये ज़मीन और ये सूरज। ठीक है, कायमा ज़ाविया जो है ये तीनों के दरमियान बन रहा है। अब ये तीनों के दरमियान कायमा ज़ाविया बन रहा है, तो अब इस वक्त में क्या हो रहा है, इस वक्त में ये हो रहा है कि चाँद और सूरज की शकली क़ुव्वत एक दूसरे के मुखालिफ काम कर रही है ना। यहाँ देखो इस तरफ से सूरज जो है वो ज़मीन के पानी को अपनी तरफ खींच रहा है, और इस तरफ से चाँद जो है वो ज़मीन के पानी को अपनी तरफ खींच रहा है। तो अब दोनों क़ुव्वतें एक दूसरे के जब मुखालिफ अमल कर रही है तो काम क्या होगा, कम होगा। इस वक्त में क्या हुआ फिर कि सूरज की जो शकली क़ुव्वत है वो ज़मीन पर कम असरानंदाज होती है, लेकिन थोड़ा सा जो है यहाँ पर खिंचाव आएगा, यहाँ पर जो है थोड़ा सा खिंचाव आएगा। और चाँद की शकली क़ुव्वत ज़मीन पर ज़्यादा असरानंदाज होती है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा जो है मद यहाँ पर पैदा होगा, लेकिन रोज़ाना के मुकाबले में बहुत कम रहेगा, रोज़ाना के मुकाबले में बहुत कम रहेगा। तो यहाँ पर मद भी कम हो रहा है और जज़र भी कम हो रहा है, यानी पानी की सतह जो है वो रोज़ाना के मुकाबले में कम चढ़ती है और जज़र की जगह पर रोज़ाना के मुकाबले में कम उतरती है। इस वजह से ये 2 दिन तरबी महीने में 2 मरतबा आता है ना। अभी बताया ना चक्कर पूरा, एक 7 दिन के बाद जो है पूनम से 7 दिन के बाद और फिर अमावस से 7 दिन के बाद, इस तरह जो है महीने में 2 मरतबा तरबी के दिन मद्दोजज़र असगर वाक़ होता है। और मद्दोजज़र असगर वाक़ होने की वजह क्या है कि इस दिन चाँद, सूरज और ज़मीन तीनों कायमा ज़ाविया में आ जाते हैं, और इस वक्त में सूरज और चाँद की क़ुव्वतें जो है शकली क़ुव्वत वो एक दूसरे के मुखालिफ काम करती है, और एक दूसरे के मुखालिफ काम करने की वजह से इस दिन जो है रोज़ाना के मुकाबले में बहुत ही छोटा मद्दोजज़र वाक़ होता है, और इसी को मद्दोजज़र असगर कहते हैं। ठीक है बच्चों, अस्सलाम वालेकुम।